पर्यटन भूषण का मॅडम? पर्यटन भूषण पुरस्कार, हो, पर्यटन भूषण पुरस्कार हा देखील मिळाला आहे आणि वेगवेगळ्या संस्थांच्या त्या सदस्य आहेत आणि त्यांनी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, रिफ्रेशर वर्कशॉप हे देखील खूप अटेंड केलेले आहेत. ओव्हर टू यू मॅडम. हाँ, धन्यवाद सुजाता. Pankaj ji, may I speak a few words about the group of the teachers who are listening to Harshrata ma'am? Yeah, please. Harshrata ma'am, very good evening to you. And this is Gopal Krishna, Deputy Commissioner from Navodaya Leadership Institute, Rangareddy, Hyderabad. Namaskar sir. Such a wonderful experience for us to be associated with you for this August kind of gathering. Ma'am, we have two groups of teachers here, those who are teaching Marathi as regional language in Maharashtra. From almost 60 districts, 30 districts of Maharashtra, 60 teachers. And we also have 49 teachers who are teaching Marathi in non-Marathi states. Like we have from Bhopal region, 13 teachers, and Chandigarh, 4 teachers, Jaipur, 23 teachers, and Lucknow, 9 teachers. That means as part of our language formula here in Navodaya Vidyalaya Samiti, we have something called migration. When children come to 9th standard, 20% of the students migrate to a linkage JNV in non-Hindi speaking area. So we have almost 35 JNVs where Marathi is being taught in other than Maharashtra as third language. So we have a very proactive, dedicated and committed teachers who have made Navodaya Vidyalaya Samiti as one of the most premier institutes, school education institutes of the country in secondary education. Yeah. So it's our pleasure. Any value that we add to these teachers, it goes across the country, and it goes across the country to reach the rural talented children. So you are the right person to upgrade and to sensitize, to orient, and to train them in the technology, and to inspire them that technology can make a lot of difference, and we can make things much better and child-centered, joyful, and all those things. So on behalf of Navodaya Vidyalaya Samiti, I extend a very warm welcome to you, ma'am. Thank you. Yeah, thank you very much, Gopal Krishna ji. And believe me, I will definitely turn out to be very beneficial to all these teachers, because the topic that I have going to deliver in front of all in this virtual platform, it's really indeed wonderful and very vital topic in this era of pandemic situation, in the era of this virtual learning. So definitely we'll gain something out of it, I do believe. जी पंकज जी, मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करूं अभी और शुरू हो जाऊं? ठीक है. हाँ. More thing, as I requested you in the morning, please try delivering a talk in. Yeah. Sure. It will be my pleasure always. आणि आपण आता मी सगळ्यात पहिली स्क्रीन शेअर करते आणि त्याच्यानंतर मग आपण सुरुवात करूया त्या लेक्चरला. येस, प्रेझेंट नाव. माझी स्क्रीन सगळ्यांना दिसते? येस मॅम. दिसतंय मॅडम, दिसतंय मॅडम. चला तर मग आपल्या सर्वांना माझा सादर नमस्कार. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. मी डॉक्टर हर्षलता पेटकर, इथे महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालयामध्ये सूचना आणि भाषा अभियांत्रिकी केंद्रामध्ये मी कार्यरत आहे. आणि आजचा जो माझा विषय दिलेला आहे या 6 दिवसाच्या कार्यशाळेचा, तो आहे युजिंग NLP टूल्स, सॉफ्टवेअर्स इन कॉर्पोरा फॉर द पर्पज ऑफ लँग्वेज टीचिंग. म्हणजे तुमच्या भाषा शिक्षणासाठी, भाषा शिकवण्यासाठी तुम्ही NLP टूल्स, सॉफ्टवेअर आणि कॉर्पोराचा कशा पद्धतीने उपयोग कराल किंवा किती चांगल्या प्रकारे उपयोग कराल. तर मला एक सुरुवातीला सांगावंसं असं वाटतंय की आपल्या आयुष्यामध्ये 3 प्रकारचे ऍपल्स येऊन गेलेले आहेत, म्हणजे 3 प्रकारची फळं येऊन गेलेली आहेत. ती कोणती आहे मी तुम्हाला 1, 2, 3 असं करून पटकन सांगते, म्हणजे तुम्हाला समजेल की त्याचं काय महत्व आहे आपल्या जीवनामध्ये. तर
सगळ्यात पहिलं ऍपल असं होतं की जे ऍडम्स आणि इव्हजनी खाल्लं आणि त्यांना शहाणपण सुचलं. दुसरं ऍपल हे होतं की न्यूटननी बघितलं की तो ऍपल झाडावरून पडतोय आणि गुरुत्वाकर्षण शक्तीचा तर त्यांनी शोध लावला. आणि तिसरा ऍपल जो आहे तो आहे स्टीव्ह जॉब्सचा ऍपलचा फोन, ऍपलचे आयपॅड आणि ऍपलचे लॅपटॉप्स आणि बरंच काही आपण बघतोय आज. तर या सगळ्या याच्यामध्ये हा जो तिसरा ऍपल आहे तो तिसरा ऍपल आपल्या जीवनाचा किंवा आपल्या जीवनाचा पूर्ण ज्याला म्हणून रंग त्यांनी बदलवून टाकलेला आहे. आणि याचाच परिणाम आज आपण सगळेजण इथे या व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्म वरती या लेक्चरसाठी, या चर्चेसाठी, या डिस्कशनसाठी आपण सगळेजण एकत्रित येऊ शकलो. तर हे सगळं काही मला बोलायचं आहे. तर पुढे आपण जाऊन एक NEP नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 मध्ये पेज नंबर 41 वरती एक वाक्य लिहिलेलं आहे, डेव्हलप अँड सपोर्ट टेक्नॉलॉजी टूल फॉर बेटर पार्टिसिपेशन अँड लर्निंग आउटकम. याचाच अर्थ असा आहे की आपल्याला विद्यार्थ्यांना जर घडवायचं आहे, विद्यार्थ्यांचे लर्निंग आउटकम्स वाढवायचे आहेत, आपल्याला जास्तीत जास्त टेक्नॉलॉजीचा, जास्तीत जास्त इन्फॉर्मेशन आणि कम्युनिकेशनचा वापर करावा लागेल. हे तेवढेच खास. आता ह्याच्यामध्ये आपण जे पूर्ण मी प्रेझेंटेशन देणार आहे मी त्याला 3 टप्प्यांमध्ये विभाजित केलंय. तर पहिला टप्पा हा आहे की जस्ट लँग्वेज टीचिंग म्हणजे काय आणि नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग म्हणजे काय, ज्याला आपण इन शॉर्ट NLP म्हटलेलं आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आपण बघूया की नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंगचे जे काही टूल्स आहेत ते टूल्स कुठले आहेत आणि भाषा शिक्षणासाठी ते कशा पद्धतीने उपयोगी होऊ शकतात किंवा भाषेचे कुठले स्किल्स ते वाढवतात. आणि तिसऱ्या टप्प्यामध्ये आपण या कॉर्पोरा बद्दल सुद्धा चर्चा करणार आहेत. हे सगळे कंटेंट्स मी इथे लिहिलेले आहे आणि प्लीज तुम्ही मला जरा एक एक्नॉलेज करत राहा की माझी आवाज तुमच्यापर्यंत व्यवस्थित पोहोचते का. अमित, आप मुझे बताएंगे? पहुंच रही है आवाज आपकी. हा, आता आपण सुरू करूया की लँग्वेज टीचिंग आणि नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग काय आहे आणि त्याचा आंतरसंबंध काय आहे. तर बेसिकली जेव्हा आपण विचार करतो लँग्वेज टीचिंग किंवा भाषा शिक्षणाबद्दलचा, तर सहसा त्याची डेफिनेशनच आहे की द्वितीय भाषा शिकण्यासाठी किंवा परकीय भाषा शिकण्यासाठी आपण ती टर्मिनॉलॉजी वापरतो लँग्वेज टीचिंग. पण ही मुळातच अशी टर्मिनॉलॉजी आहे की जी स्वतः खूप जास्त अंतविषयक आहे, ज्याला इंटरडिसिप्लिनरी म्हणू. तर इंटरडिसिप्लिनरी का बरं आहे ही? कारण त्याच्यामध्ये लिंग्विस्टिक्स या विषयाचा सुद्धा अभ्यास करावा लागतो, त्यानंतर कॉग्निटिव्ह सायन्स या विषयाचा सुद्धा अभ्यास करावा लागतो, सोशिओलॉजीचा सुद्धा अभ्यास करावा लागतो कारण ती दुसरी भाषा आहे, ती मातृभाषा नाही आहे. आणि त्यासोबतच सायकोलॉजीचा सुद्धा अभ्यास करावा लागतो. आता जर ही दुसरी बाजू पकडली आपण, नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग म्हणजे काय, तर नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग सुद्धा जशी लँग्वेज टीचिंगची ब्रांच आहे त्याचप्रमाणे ही सुद्धा अंतविषयक म्हणजे अंतर अनुशासनिक फील्ड आहे. तर त्याला आपण कम्प्युटर सायन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, स्टॅटिस्टिक्स आणि अजूनही बऱ्याच मशीन लर्निंग सारख्या, डेटा सायन्स सारख्या विषयाशी आपण जोडू शकतो. आणि त्याचा एक अंतसंबंध म्हणजे तुम्हाला नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग इथे बघायला मिळेल. आता ते नेमकं कसं होतंय, म्हणजे नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग ही काय कॉन्सेप्ट आहे, तर अगदी सोपी आणि साधी आहे समजायला. की जेव्हा आपण एखादी भाषा म्हणजे नॅचरल लँग्वेज जी मी बोलते, मराठी, कोणी हिंदी, मल्याळम, पंजाबी, बंगला, कन्नडा, ह्या सगळ्या ज्या भाषा आपण बोलतो, तर ह्या ज्या भाषा आहे, ह्या जेव्हा भाषा आपण कम्प्युटरशी बोलतो, म्हणजे एकमेकांशी नाही, माणूस माणसाशी बोलत नाहीये. मी जेव्हा कम्प्युटरशी बोलते तर ती भाषा त्या कम्प्युटरला ऑटोमॅटिकली समजते, तो त्याला विश्लेषित करतो, तो त्याला समजून घेतो आणि मला जे हवं आहे, जो आउटपुट हवा आहे तो त्या व्यक्तीला देतो. तर तो आउटपुट जो आहे तो आपला एकतर टेक्स्च्युअल फॉर्मॅटमध्ये किंवा स्पोकन फॉर्मॅटमध्ये, रिटन किंवा स्पोकन फॉर्मॅटमध्ये असू शकतो. तर ही जी भाषा आहे, ही जी नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंगची जी प्रक्रिया आहे, ही भाषा प्रोसेस करणारी आहे, भाषेवर प्रक्रिया करणारी आहे. आणि लँग्वेज टीचिंग मध्ये शेवटी आपल्याला हेच करावं लागतं, भाषेवर प्रोसेस करून आपल्याला काहीतरी समोर मांडायचं असतं, आपले विचार, आपले म्हणणे मांडायचे असतात. तर याच्यामध्ये जे NLP टूल्स आहेत
ते NLP टूल्स अशा पद्धतीने बनवल्या जातात की ज्याच्यामध्ये नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग साठी जेवढेही काही पद्धती, जेवढ्याही काही मेथड्स वापरण्यात येतात, तर त्या मेथड्सचा वापर करून आपण जे टूल्स बनवतो किंवा जे ऍप्लिकेशन्स बनवतो, सॉफ्टवेअर्स बनवतो, त्याला आपण NLP टूल्स किंवा NLP सॉफ्टवेअर पण म्हणू शकतो. तर आता या शेवटच्या ओळीमध्ये मी NLP बद्दल एक खूप महत्वाची गोष्ट लिहिलेली आहे, जे की आपल्या सगळ्यांसाठी आजच्या घडीला माहिती करून घेणं गरजेचं आहे. तर NLP ला आपण डिस्रप्टिव्ह टेक्नॉलॉजी सुद्धा म्हणू शकतो. डिस्रप्टिव्ह टेक्नॉलॉजी म्हणजे विध्वंसक टेक्नॉलॉजी. तर ही विध्वंसक टेक्नॉलॉजी ह्याच्यासाठी होऊन राहिली आहे की तुम्ही जर विचार करा की जर का मी कम्प्युटरशी अशा पद्धतीने बोलत राहिली, त्याच्यासाठी नवीन नवीन सॉफ्टवेअर्स बनवत राहिली, तर एक काळ असा येईल की कम्प्युटर माझी सगळी भाषा जाणून घेईल आणि जिथे मला माणसाची गरज आहे तिथे ती माणसाची गरज लागणार नाही. कम्प्युटरच सगळं काही माझी भाषा समजून जे काही करायचं ते करेल. जसं मी माझ्या मोबाईल मध्ये म्हणेल, अरे बाबा माझ्या घरचा ना फ्रीज बंद करून दे. जिथे मला स्वतः जावं लागायचं, जिथे मला सांगावं लागायचं कोणाला तरी बटन बंद करायला, तिथे मी फक्त आणि फक्त मी त्याला फक्त बोलते की माझा बंद कर फ्रीज, तर तो ऑटोमॅटिकली तिकडे बंद होऊन राहिलेला आहे. तर अशा पद्धतीची ही जी टेक्नॉलॉजी आहे ही अतिशय महत्वाची आहे आणि त्या टेक्नॉलॉजीचा उपयोग, NLPचा नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंगचा उपयोग आपण भाषा शिक्षणासाठी कशा पद्धतीने करणार हे आपण हळूहळू जाणून घेऊया. आणि आता याच्यामध्ये जी लँग्वेज टीचिंगची जी प्रोसेस आहे ती मी खूप जास्त काही सांगणार नाही, कारण तुम्ही सगळे गुरुजन आहात, तुम्ही मुलांना शिकवता आणि माझ्यापेक्षाही तुमचा त्या भाषा शिक्षणामध्ये अनुभव खूप जास्त आहे. पण आता याच्यामध्ये एक ह्या प्रेझेंटेशनचा भाग म्हणून आपण जेव्हा नवीन भाषा शिकतो, जी द्वितीय भाषा शिकतो किंवा परकीय भाषा शिकतो, तर त्यामध्ये आपण सगळ्यात पहिले त्यांना अल्फाबेट्स आणि सिम्बॉल्सचा परिचय करून देतो. सोबतच आपण हळूहळू शब्द आणि त्याच्यानंतर पद, फ्रेजेस अशा पद्धतीने समोर जातो आणि मग त्याचे प्रोनाउन्सिएशन्स, त्याचे जे काही ज्याला म्हणू आपण करेक्ट स्पेलिंग्स, प्रोनाउन्सिएशन्स आणि एका शब्दापासून अनेक शब्द कसे बनवायचे आणि त्याच्यानंतर हे जे नवीन शब्द आहे या नवीन शब्दाची सांगड घालून एखादं वाक्य जे काही सिंटॅक्टिक रित्या किंवा ज्याची वाक्यरचना योग्य आहे अशा पद्धतीने कसं मांडायचं हे आपण त्या याच्यामध्ये शिकवतो. आणि त्यातूनच हळूहळू जो शिकणारा आहे, लर्नर आहे, तो लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग आणि रायटिंग स्किल्स मध्ये मास्टरी करतो, तो त्याच्यामध्ये निपुण होतो. तर अशा ह्या ज्या प्रोसेसमध्ये आपल्याला नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंगचे जे टूल्स आहेत, जे सॉफ्टवेअर्स आहेत, कशा पद्धतीने उपयोगी पडू शकतात याचं आपण एक अवलोकन करणार आहे. आणि ते अवलोकन झाल्यानंतर मी प्रयत्न करेल की जर मला शक्य होत असेल वेळेनुसार, तर मी काही जे आमचे टूल्स डेव्हलप झालेले आहे माझ्या विश्वविद्यालयामध्ये ते टूल्स सुद्धा आम्ही इथे डेमॉन्स्ट्रेशन करण्याचा मी प्रयत्न करेल आणि त्यानंतर काही तुमच्या क्वेरीज असेल तर ते आपण बघूच. तर ह्या सगळ्या NLP टूल्सची मी यादी इथे दिलेली आहे. तर हे जे सगळे टूल्स आहेत, डिक्शनरी पासून स्पेल चेकिंग, स्पेल चेकर, संधी जनरेटर, जेंडर मार्कर, मॉर्फोलॉजिकल अनालायझर, POS टॅगर, एम्बिग्युटी अनालायझर आणि त्याच्यानंतर बघा स्पीच टू टेक्स्ट कन्व्हर्टर, टेक्स्ट टू स्पीच कन्व्हर्टर, ग्रामर चेकर आणि ट्रान्सलेटर्स. आता ही जी यादी आहे एक समग्र यादी आहे आणि ही यादी अजूनही वाढूनच राहिली आहे. म्हणजे फक्त आणि फक्त ह्या 1 तासापुरती ही यादी मर्यादित आहे. अदरवाईज माझ्याकडे सांगण्यासाठी एक पूर्ण मोठा कोर्स आहे 6 महिन्याचा याच्याविषयी. तर आपण हळूहळू जाऊया समोर की सगळ्यात पहिले आपण बघू की काही फोनेटिक टूल्स जे आहेत, ज्याला आपण NLP टूल्स म्हणतो, तो जो टूल आहे फोनेटिक टूल फॉर लँग्वेज टीचिंग. तर हे जे फोनेटिक टूल्स आहेत ती आपल्याला प्रोनाउन्सिएशनला सुधारण्यामध्ये मदत करते, प्रोनाउन्सिएशन आपलं इम्प्रूव्ह करते. आणि ती जी फोनेटिक टूल्स आहेत त्या फोनेटिक टूल्सचा थोडासा आपण अजूनही म्हणजे ऑडॅसिटी सारखे सॉफ्टवेअर्स येतात किंवा प्रॅट सारखे सॉफ्टवेअर्स येतात, त्याच्यामध्ये आपण आपले प्रोनाउन्सिएशन्स अनालाइज सुद्धा करू शकतो. इथे मी स्वतः या डायग्राम मध्ये दाखवलेलं आहे की कशा पद्धतीने आपण जर टाईप केलं तर आपण ते ऐकू शकतो. त्याच्यामुळे आपले प्रोनाउन्सिएशन्स कशा पद्धतीने
चांगले होऊ शकतील ह्याची शाश्वती आपल्याला मिळते. आणि जसं आता इथे अ इन अलाव आणि आ इन हार्ड, तर अशा पद्धतीच्या सुद्धा काही टिप्स सुद्धा अशा ह्या लँग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स मध्ये आपल्याला मिळू शकतात. आणि त्यानंतर आपण सरळ येऊया काही वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स वरती, जसं काही डिक्शनरीज आहे, स्पेल चेकर आहे, संधी जनरेटर, जेंडर मार्कर आणि मॉर्फोलॉजिकल अनालायझर. तर पहिल्या टप्प्यामध्ये आता जे आपण बघणार आहे NLP टूल्स, त्यात ई डिक्शनरीज हे फार महत्वाचे आहेत. जसं डिक्शनरीज म्हटल्याबरोबर आपल्याला आपल्या हातामध्ये कुठलं तरी थेसॉरस, कुठलं तरी कॅम्ब्रिजची किंवा कुठली तरी ऑक्सफर्डची किंवा हासुरे इंग्लिश वगैरे वगैरे सारख्या डिक्शनरीज डोक्यामध्ये येतात. पण आता ह्या ज्या डिक्शनरीज आहेत ह्या ई फॉर्म मध्ये आहे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मध्ये आहेत. आणि त्याचा आपल्याला फायदा असा आहे भाषा शिक्षणामध्ये की तो चटकन आपल्याला त्या एखाद्या शब्दाचं मिनिंग देतो, त्याचा अर्थ आपल्याला समजतो. एवढंच नाही तर आपल्याला त्या ई डिक्शनरीतनं तो शब्द आपण कसा उपयोगात आणायचा, त्याचे वेगवेगळे फॉर्म्स काय असू शकतात आणि त्याच्या सोबतच त्याला प्रोनाउन्सिएशन कसं करायचं ह्याची सुद्धा माहिती डिक्शनरीज मध्ये दिलेली असते, ह्या ई डिक्शनरीज मध्ये. आणि त्यामुळे ह्या डिक्शनरीचा वारंवार वापर जर केला विद्यार्थ्यांनी, आजकाल हँडी येतात, मोबाईल मध्ये सुद्धा येतात, कम्प्युटर मध्ये सुद्धा येतात आणि बरेचशा ऍप्स खूप चांगले इफेक्टिव्ह आहेत. जसं मी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, मराठी टॉकिंग डिक्शनरी. तर ह्यामुळे काय होतं की विद्यार्थ्यांची जी रीडिंगची आणि रायटिंगचे जे स्किल्स आहेत, त्यांचं लेखन कौशल्य आणि त्यांचं वाचन कौशल्य, ह्या दोन्ही गोष्टींमध्ये ते समोर जाऊ शकतात. आणि अशा पद्धतीने वेगवेगळे ऍप्स आपण त्या शिक्षणामध्ये जर वापरले मुलांना आणि छोटस अगदी ट्रेनिंग दिलं तर निश्चितच त्यांना नवीन वोकॅब्युलरीची माहिती अगदी टिप ऑफ टंग होऊ शकते. आता दुसरा जो टूल आहे तो त्याच्याबद्दल चर्चा करूया, स्पेल चेकर. स्पेल चेकर जो आहे तो मला असं म्हणायचं आहे की युजली आपण जेव्हा लिहितो तेव्हा स्पेलिंग करेक्ट करण्यासाठी वापरला जातो. पण कसं आहे याच्यामध्ये की जर आपल्याला आपले काही रायटिंग स्किल्स एनहान्स करायचे असेल, आपले कौशल्य वाढवायचे असेल, तर मुलांना आपल्याला हे जे काही स्किल्स आहेत, हे ज्या स्पेल चेकर्सच्या टेक्निक्स आहेत, ह्या स्पेल चेकर्सच्या टेक्निक्स आपण त्यांना सांगू शकतो आणि ते कशा पद्धतीने वापरायचे हे सुद्धा तिथे डेमॉन्स्ट्रेट करू शकतो. तर ह्यामध्ये मी एक जी इथे तुम्हाला आकृती दिसत असेल त्यामध्ये एक उतारा दिलेला आहे, माता आणि मातृभूमी आणि मातृभाषा याविषयी वगैरे वगैरे. तर ह्यात एक शब्द आहे निर्माण, आपल्याला माहिती आहे हा चुकीचा आहे, तर स्पेल चेकर त्याला आयडेंटिफाय करेल की त्याचं स्पेलिंग चुकलेलं आहे आणि एवढंच नाही तर त्याला तो करेक्ट सुद्धा करेल. त्याला त्याचे जितकेही ऑप्शन्स आहेत त्यातलं करेक्ट ऑप्शन तो टॉपवर दाखवेल आणि तो त्याला बरोबर सुद्धा करेल, अशी त्याच्यामध्ये तरतूद केलेली असते. तर एक विचार असा करा की द्वितीय भाषा शिकणारा जो विद्यार्थी आहे, ज्याची मातृभाषा काहीतरी वेगळी आहे, तर तशा याच्यामध्ये त्या स्पेल चेकरचा किती मोठा रोल असेल की जेणेकरून तो त्या भाषेवर प्रभुत्व निश्चितच लवकर मिळवू शकेल. आणि याच्यामध्ये ज्या पद्धतीने तो लिखाणामध्ये चुका करतो त्या लिखाणामधल्या चुका सुद्धा तो लवकर दुरुस्त करून पुढच्या टप्प्यामध्ये जाऊ शकेल. आणि पुढच्या स्लाइड मध्ये मी अजून काही अशा दाखवलंय, माझा बाबांना नमस्कार. मी लिहिलंय माझा बाबांना नमस्कार, तर नमस्कार हे चुकीचं आहे, इथे हवा होता नमस्कार. आणि इथे याच्या बाजूला इथे दिसलं असेल तुम्हाला सक्षम लिहून आहे, हे ऍक्च्युली हिंदीचं स्पेल चेकर आहे आणि हे माझ्या हिंदी विश्वविद्यालयामध्ये इथे आमच्या डिपार्टमेंटला बनवल्या गेलेलं आहे. आणि हे जितकेही टूल्स आहेत ते सगळे टूल्स आमच्याकडे उपलब्ध आहेत आणि ते आम्ही विशेष करून हिंदी आणि मराठी या भाषांसाठी बनवतो. आणि हिंदी विश्वविद्यालय असल्यामुळे आम्ही भाषेसाठीच इथे याच्यामध्ये काम करतो. तर आता माझा बाबांना नमस्कार, तर नमस्कार हवा म्हणून त्यांनी असे सजेशन सुद्धा इथे दिलेले आहेत. तर हे स्पेल चेकर्स जर आपण विद्यार्थ्यांना योग्य वेळेला दिले वापरायला, तर त्याची जी काही शुद्ध लेखनातली चुका, बरेचदा मी बघितलं की शुद्ध लेखनामध्येच चुका मुलांच्या होतात, ते लिहू शकत नाही व्यवस्थित. तर तशा याच्यामध्ये ह्या ज्या नॉन मराठी जे स्टुडंट्स आहेत, ज्यांना तुम्हाला मराठी शिकवायची आहे,
ज्यांची मदर टंग कुठली तरी वेगळीच आहे अशा मुलांसाठी हे अशा पद्धतीच्या रायटिंग स्किल्स इम्प्रूव्ह करण्यासाठी निश्चितच एक योग्य असं सॉफ्टवेअर किंवा योग्य असं NLP टूल आहे. आता दुसरा जो आपण विचार करतोय संधी जनरेटरचा म्हणजे संधी निर्माणक, तर हा एक छोटासा टूल आहे ज्याच्यामध्ये संधीविषयी याच्यामध्ये आपण व्याकरणाच्या संधी शिकतो किंवा कुठलेही व्याकरणाचे छोटे मोठे आपण पाठ शिकतो, तर त्या पद्धतीचा जो पाठ आहे किंवा जे एक व्यक्ती संधी निर्माण करताना किंवा संधीचा विग्रह करताना ज्या गोष्टी आपल्या डोक्यामध्ये येतात त्याच पद्धतीचे नियम इथे कम्प्युटरमध्ये टाकून त्याच्यावरती प्रोग्रामिंग करून इथे संधी निर्माणक डेव्हलप केल्या गेलेला आहे, विकसित केल्या गेलेला आहे. तर आता ह्या संधी निर्माणक मध्ये जसं इथे उदाहरण दिसते तुम्हाला की इनपुटमध्ये आपण महा आणि ऋषी हे 2 शब्द दिले, तर याच्यामध्ये आपल्याला आउटपुटमध्ये महर्षी आलाय. त्याच पद्धतीने संधीचा विग्रह सुद्धा आपल्याला या माध्यमातून करता येईल आणि याच्यामध्ये कशा पद्धतीने 2 शब्दांना एकत्रित जोडून संधी बनवता येईल आणि कशा पद्धतीने त्या 2 शब्दांना तोडून संधीचा विग्रह करता येईल याचा एक चांगला सराव ह्या टूल मार्फत विद्यार्थ्यांना आपल्याला देता येतो. त्याच्यामुळे विद्यार्थ्यांचं एक प्रकारे ज्याला म्हणू एक व्याकरणावर पकड ती हळूहळू निर्माण होते. आता याच्या पुढे बघा, मी जेंडर मार्कर बद्दल बोलतेय. जसं इथे एक उदाहरण दिलेलं आहे, राधाने फुले आणली. तर राधा हे जेंडर कुठलं आहे, फुले हे जेंडर कुठलं आहे, तर जेंडर मार्कर हे जे टूल आहे हे सुद्धा व्याकरणिक दृष्ट्या अतिशय महत्वाचं असं टूल आहे, जेणेकरून मुलांना म्हणजे परत तोच भाग आला की जे नॉन मराठी मुलं आहेत त्यांना तुम्ही जेंडर कसं शिकवणार, त्यांना तुम्ही कुठल्या पद्धतीने त्याचा सराव करणार. तर ह्या पद्धतीचे जे सॉफ्टवेअर्स डेव्हलप झालेले आहेत जेंडर मार्कर सिस्टम म्हणा किंवा जेंडर मार्किंगसाठी, ते जेंडर मार्किंग सिस्टीम त्या मुलांना याचा सराव करून देण्यासाठी अतिशय महत्वाचे आणि एक खूप ज्याला असं म्हणू की एक खूप चांगलं साधन असू शकतं. आणि त्या याच्यामध्ये जेंडर आयडेंटिफाय करणे, आता जसं प्रत्येक याच्यामध्ये हिंदीमध्ये फक्त स्त्रीलिंग आणि पुल्लिंग आहे, पण मराठीमध्ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग आणि नपुंसकलिंग हे 3 लिंग आहेत. तर अशा आधारावरती मुलांना वेगवेगळे उदाहरण देणे आणि मुलांना वेगवेगळ्या पद्धतीने का बरं जेंडर त्यांचे असे आलेले आहेत, त्याचे काय स्पष्टीकरण आहेत, ह्या सुद्धा जाणून घेण्याची तरतूद या सिस्टम्स मध्ये या NLP टूल्स मध्ये असते. त्याच्यामुळे मुलांच्या जे भाषिक कौशल्य आहे मुलांचं ते ह्या छोट्या छोट्या टूल्स मार्फत निश्चितच वाढतं आणि त्याची जी काही भाषा ॲक्वायर करण्याची म्हणजे भाषा ग्रहण करण्याची जी एक कॉग्निटिव्ह कपॅबिलिटी असते, एक संज्ञानात्मक कपॅबिलिटी असते, ती सुद्धा त्याच्यासोबतच वाढते. आणि याच्यामध्ये पुढचं जे आहे मॉर्फोलॉजिकल वर्ड जनरेटर. आता बघा, मी इथे खूप सारी उदाहरणं दिली आहे, म्हणजे 5-6 शब्द दिले आहे की महाराष्ट्रामध्ये, महाराष्ट्राचा, महाराष्ट्राची, महाराष्ट्रामध्ये, महाराष्ट्रासाठी, महाराष्ट्रावर, महाराष्ट्राकडे. तर मॉर्फोलॉजी नेमकं काय करतं की जसं तुम्ही सगळ्या मुलांना शिकवत असालच की शब्दांची किती रूप आहे, एका शब्दापासून अनेक शब्द बनवा. तर हा तोच प्रकार आहे मॉर्फोलॉजिकल वर्ड जनरेटर, म्हणजे नवीन शब्द तयार करणे. आता नवीन शब्द तयार करणे आपण जेव्हा म्हणतो तर त्या याच्यामध्ये एक विश्लेषणात्मक दृष्टी मुलांमध्ये विकसित होते. ती कशी बघा, जर मी महाराष्ट्र हा शब्द दिलेला आहे तर त्याला कुठला प्रिफिक्स लागलाय, कुठला सफिक्स लागलेला आहे, त्यामध्ये कुठला रूट वर्ड आहे, हे सगळं आणि सगळं त्या मॉर्फोलॉजिकल वर्ड जनरेटर मध्ये दिलेलं असतं. आणि त्याच्यामुळे त्या मुलाची जी एक दृष्टी आहे त्या भाषेकडे बघण्याची की हे सफिक्स लागलेलं आहे, हे सफिक्स जोडल्यावर याचा अर्थ असा होतो, हे सफिक्स लागल्यावर याचा अर्थ बदलतो. तर असे सगळे जे प्रयोग जर विद्यार्थ्यांसोबत आपण केले तर त्याच्यामुळे काय होईल की हे रूल, हे नियम, हे सफिक्स, हे प्रिफिक्स तो दुसऱ्या शब्दावर सुद्धा लावून तो नवीन शब्द तयार करण्याची निश्चितच प्रयत्न करेल आणि त्याच्यामुळे त्याची भाषा
प्रगल्भ होईलच. तर आता ह्या सगळ्या याच्यामध्ये आपण बऱ्याच वेळा क्रियापदांपासून आपण नाउन बनवतो, क्रियापदांपासूनच आपण ऍडजेक्टिव्ह बनवतो म्हणजे नाम बनवतो किंवा विशेषण बनवतो. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचे जी उदाहरणं आहेत ती आपल्याला त्या सॉफ्टवेअर मधून, त्या टूल मधून अतिशय सोप्या पद्धतीने, अतिशय चांगल्या पद्धतीने सुद्धा, म्हणजे ज्याला आपण म्हणू विश्लेषणात्मक पद्धतीने ती देता येते. आता याच्यात बघा, जसं हे खूप जनरल आहे, हे सगळ्यांना आपल्याला माहितीच आहे की नाउन आपण कसं डिराईव्ह करतो, नाउन आपण कसं बनवतो, की वाच हे नाउन आहे, सॉरी वाचणे हे नाउन आहे, वाच हा त्याचा वर्ब आहे ओरिजिन, उतर उतरण. तसंच ऍडजेक्टिव्ह सुद्धा आपण इथे तयार केलंय की चाव हा वर्ब आहे, मग चावणारा, खा खाल्लेले, मग त्यानंतर ऍडवर्ब्स पळणारा, म्हणजे आपण क्रियाविशेषण वर्ब पासून क्रियाविशेषण करतोय, पळताना, पळणारा, बस बसून. तर अशा याच्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी, जसं पळला, पळताना हा जो लागलेला आहे सफिक्स, हा सफिक्स इतर कुठल्या शब्दांना लावल्यावर एक अर्थपूर्ण शब्द बनू शकतो, ह्याची एक आकलन शक्ती मुलांमध्ये त्या नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेअर्सद्वारा निर्माण होते. इथे बघा, एक मी इथे चित्र दाखवलेलं आहे. ह्या चित्रामध्ये तुम्हाला दिसेल आहे मॉर्फोलॉजिकल वर्ड जनरेटर. हे सुद्धा माझ्या केंद्रामध्ये, सूचना आणि भाषा अभियांत्रिकी केंद्रामध्ये बनलेलं मॉर्फोलॉजिकल वर्ड जनरेटर आहे, ज्याच्यामध्ये रूट शब्द टाकलाय राष्ट्र, आणि त्याचे जे काही मॉर्फ्स आहेत हे आउटपुटच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला इथे दिसतंय. राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयतावादी, आणि त्याचे जे प्रत्यय आहेत, त्याचे जे सफिक्सेस आहेत ते सुद्धा इथे दिलेले आहे, इय, ता आणि वादी. आता हे जे अनालिसिस आहे, ह्या पद्धतीचं जो अनालिसिस करतो, जो बघतो, तर तो दुसऱ्या शब्दावर सुद्धा त्याचे प्रयोग आपोआप करणं चालू करतो. एक दुसरं उदाहरण इकडे आहे, भारत, भारतीय, भारतीयता, भारतीयतावादी. तर अशा पद्धतीने हे सगळे जे उदाहरण आपण टाकले आणि त्या उदाहरणानं आपण जर मॉर्फोलॉजी मुलांना शिकवली तर निश्चितच या मुलांची वोकॅब्युलरी, त्यांचा शब्दसंग्रह हळूहळू नाही, इतक्या वेगाने वाढेल की एक दिवस ते नॉन मराठी असो किंवा सेकंड लँग्वेज शिकणारे असो, ते निश्चितच त्या भाषेचा वापर चांगल्या पद्धतीने करू शकतील. तर ही जे वोकॅब्युलरी वाढवण्यासाठी मॉर्फोलॉजीचा, मॉर्फोलॉजिकल वर्ड जनरेटरचा अतिशय उपयोग आहे. आणि सफिक्स, प्रिफिक्स हे सगळं काही जर त्यांना कळलं तर त्यांना उद्या चालून जे रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन असतं, त्यांची वाचनाचा जो स्वाध्याय आहे तो सुद्धा ते खूप चांगल्या प्रकारे करू शकतील, आणि ते त्याचा वापर करून रीडिंग हे जे स्किल आहे ते चांगल्या पद्धतीने ॲक्वायर करू शकतील. तर आता पुढचा जो आपला भाग आहे तो सिंटॅक्स प्रोसेसिंगचा भाग आहे. त्याच्यामध्ये सिंटॅक्स प्रोसेसिंग मध्ये पीओएस टॅगर म्हणजे पार्ट ऑफ स्पीच टॅगर सारखे आहेत टूल्स, एम्बिग्युटी अनालायझर सारखे टूल्स आहेत, त्याच्यानंतर वर्ब अग्रीमेंट चेकर सारखे आहेत, त्यानंतर नेम एंटिटी रिकग्नायझर सारखे. पण त्यातही एक पार्ट ऑफ स्पीच टॅगर जो खूप जास्त आणि चांगला पॉप्युलरली ज्याला म्हणू यूज होऊ शकतो आपल्या या लँग्वेज टीचिंग मध्ये, तो मी तुम्हाला इथे एक सांगणार आहे त्याच्याबद्दलची माहिती. तर बघा, पार्ट ऑफ स्पीच टॅगर मध्ये जसं आपण सगळ्या याच्यामध्ये पार्ट ऑफ स्पीचेस देतो, जाती, नाम, सर्वनाम, क्रियापद, क्रियाविशेषण वगैरे वगैरे. तर ह्या ज्या एखाद्या वाक्यामध्ये त्या शब्दांच्या कुठल्या जाती आहेत, म्हणजे तो शब्द नाम आहे की सर्वनाम आहे की तो क्रियाविशेषण आहे की ते क्रियापद आहे, हे सगळं ओळखायचं आहे. आता हे जर ओळखायचं आहे तर आपण कशा पद्धतीने ओळखायचं, जर आपण त्या भाषेचं वाक्य टाकलं, जसं मी इथे एक उदाहरण दिलेलं आहे, श्यामने गोड आंबा खाल्ला. श्यामने गोड आंबा खाल्ला, तर त्या गोड आंबा खाल्ला हे जे वाक्य आहे, श्यामने गोड आंबा खाल्ल्यानंतर ते जे आपल्याला टॅग्स मिळतात आहे, ते टॅग्स त्याच्या ज्या ग्रॅमॅटिकल कॅटेगरीज आहे ते ग्रॅमॅटिकल कॅटेगरीज आपल्याला NNP, PP, JJ, NP, VM अशा पद्धतीचे मिळत आहे. म्हणजे हे जे टॅग्स आहेत, हे जे पार्ट ऑफ स्पीचेस आहेत, ते प्रॉपर नाउन,
मग पोस्ट पोझिशन, जे जे म्हणजे ऍडजेक्टिव्ह, त्याच्यामध्ये एक कॉमन नाउन आणि मग हा वर्ब. तर अशा पद्धतीचे पार्ट ऑफ स्पीचेस आपल्याला मिळत आहे. तर याचा आपण वापर मुलांना जेव्हा आपण कुठलंही स्किल शिकवतोय, रायटिंग स्किल शिकवतोय किंवा स्पीकिंग स्किल शिकवतोय, तर एक जे जनरल स्ट्रक्चर आहे मराठी भाषेचं की कर्ता, कर्म आणि क्रियापद, तर अशा याच्यामध्ये जर ते वाक्य असेल तर त्याची जी संरचना आहे त्याची संरचना ही निश्चितच व्यवस्थित आहे आणि त्याचे टॅग्स सुद्धा त्या सिक्वेन्सनी बरोबर येतात. म्हणजे पहिले नाऊनच यायला पाहिजे, त्याच्यानंतर सगळ्यात शेवटी हा वर्बच यायला पाहिजे, मधामध्ये कुठेतरी पोस्ट पोझिशन यायला पाहिजे, त्याच्यानंतर अजून कुठेतरी आपले ऍडजेक्टिव्ह यायला पाहिजे. तर अशा पद्धतीचं जर आपल्याला त्या शब्दांचे क्रियापद कॅटेगरी किंवा प्रोनाउन्स कॅटेगरी किंवा नाउन कॅटेगरी अशा सारखं ओळखायचं आहे, ते मुलांना शिकवायचं आहे, तर त्यांना नवनवीन सेंटेन्सेस, नवनवीन वाक्य देऊन त्याच्यातला तो स्वाध्याय करून घेणे. तर एक अशी अडचण बरेचदा शिक्षकांसमोर असते की आम्ही किती वाक्य शिकवायचे एका दिवसामध्ये आणि किती स्वाध्याय करून घ्यायचा. तर पार्ट ऑफ स्पीच टॅगर हे असं टूल आहे की ज्याच्यामध्ये एक मोठा शब्दसंग्रह, एक मोठा वाक्यांचा संग्रह आहे. त्यामध्ये कितीही सराव केला तरी त्या गोष्टी मुलांसाठी संपण्यासारख्या नसतात, ज्याच्यामुळे त्याचा त्या विषयीचा पक्केपणा हा निश्चित असतो. आता पुढे बघा, पार्ट ऑफ स्पीच टॅगर मध्ये आपण नाउन, प्रोनाउन वगैरे, नाम, सर्वनाम तर करूनच राहिलोय, पण त्याच्या सोबतही आपल्याला त्या पर्टिक्युलर शब्दाचा कुठला उपयोग होऊन राहिलेला आहे हे सुद्धा कळतं, ज्याला आपण इथे म्हणू की ॲम्बिग्युटी, म्हणजे संदिग्धता आपल्याला नाहीशी करता येते. म्हणजे पूजा शाळेत जाते हे एक वाक्य झालं आणि मी पूजा करतो, तर जर समोरच्या व्यक्तीला आपण सांगितलं की इथे वरती पूजा आहे आणि खाली पण पूजा आहे, तर मग आता बघा कसा हा भेद आहे या दोन्ही वाक्यांमध्ये, की पूजा शाळेत जाते तर पूजा इथे नाऊन आहे, पूजा इथे नाम आहे, आणि मी पूजा करतो हे मात्र इथे क्रियापदाच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला मिळतंय. तर पूजा हे शब्द जरी एक असले तरी पण अर्थांनी म्हणजे सिमॅन्टिकली ते दोन्हीही डिफरंट आहेत. याची सुद्धा माहिती त्या पार्ट ऑफ स्पीच टॅगर मध्ये असते. त्याच्यासाठी 5 फीचर्स म्हणजे पर्सन, नंबर आणि जेंडर असे सिमॅन्टिक फीचर्सची सुद्धा तरतूद त्या पार्ट ऑफ स्पीच टॅगर मध्ये केलेली असते. त्याचे एक वचन आहे की अनेक वचन ही सुद्धा माहिती त्याच्यातनं मिळते. त्याच्यानंतर ते वर्ब आहे की नाऊन आहे हे तर मिळूनच आहे. त्यानंतर त्याचं जेंडर काय आहे, म्हणजे इतकी सगळी म्हणजे ज्याला आपण म्हणू की त्या पर्टिक्युलर त्या शब्दाची पूर्ण कुंडली आपल्याला तिथे मिळते. तर त्या शब्दांचा आपण जर का वापर योग्य प्रकारे मुलांना करून दिला आणि सांगितलं तर निश्चितच त्यांना त्या भाषेचा उलगडा अतिशय सोप्या प्रकारे होईल. मी इथे दुसरं पण उदाहरण दिलंय. माझे नाव राम आहे आणि ही नाव मोठी आहे. तर माझे नाव राम आहे आणि ही नाव मोठी आहे, तर नाव म्हणजे इथे तुमचं नेम आहे आणि ही नाव म्हणजे इथे बोट आहे. जरी ते दोन्हीही नाऊन असले, बघा दोनही नाऊन प्रकारामध्ये मोडणारे असले तरी पण त्यांचा अर्थ, त्याचा कंटेक्स्ट हा वेगळा आहे. त्या कंटेक्स्टची सुद्धा माहिती ह्या पार्ट ऑफ स्पीच टॅगर मध्ये आपल्याला मिळू शकते. तर इथे एक पार्ट ऑफ स्पीच टॅगरनी केलेलं एक वाक्य इथे दिलेलं आहे. एकदा पुजाऱ्याच्या गावात पूर येतो. तर बघा जर सगळ्यांना दिसत असेल, एकदा म्हणजे हा क्वांटिफायर झाला, पुजाऱ्याच्या म्हणजे नाऊन, गावामध्ये सुद्धा नाऊन, पूर हा वर्ब येतो आणि हा मॉडेल वर्ब. तर अशा पद्धतीने हे पार्ट ऑफ स्पीचेस आपल्याला मिळतात आणि हे पार्ट ऑफ स्पीच टॅगर सुद्धा आमच्या इथे विश्वविद्यालयामध्ये आहे आणि ते हिंदीसाठी आहे आणि निश्चितच आम्ही मराठीसाठी सुद्धा आमचे असे सगळे प्रयत्न ह्या सगळ्या टूल्ससाठी चालूच असतात. तर हे पार्ट ऑफ स्पीच टॅगरचे तुमचे एक्झाम्पल. आणि पुढचे जे टूल्स आहेत ह्या टूल्स विषयी मला विशेष करून सांगायचंय तुम्हाला की स्पीच टू टेक्स्ट कन्व्हर्टर आणि टेक्स्ट टू स्पीच कन्व्हर्टर किंवा ट्रान्सलेटर्स. तर आता बघा, तुम्हाला एक मोठा शास्त्रज्ञ होता स्टीफन हॉकिन्स, माहिती असेल, आणि तो नेहमी व्हीलचेअरवर बसून असायचा आणि
त्या व्हीलचेअर मध्ये तो आपला काहीतरी असा टाईप करायचा आणि तो बोलायचा, त्याला बोलता सुद्धा यायचं नाही. तर अशा पद्धतीचं जे जे हँडिकॅप आहेत, जे बोलता येत नाही, ज्यांना बोलता येत नाही, अशासाठी वरदान असलेले हे जे NLP टूल्स आहेत, हे निश्चितच आपल्या भाषा शिक्षणामध्ये सुद्धा आपल्याला उपयोगी येतील. आणि त्याचं म्हणजे हळूहळू आपण असं उदाहरण म्हणून एक हे सगळं बघूया. तर सगळ्यात पहिले आपण टेक्स्ट टू स्पीच कन्व्हर्टर, जे मी तुम्हाला आता स्टीफन हॉकिन्स या शास्त्रज्ञाचं नाव सांगितलं, जे की डायरेक्टर होते कॅम्ब्रिज विश्वविद्यालयामध्ये थेरॉटिकल कॉस्मेटॉलॉजी ह्या डिपार्टमेंटचे, ह्या रिसर्च सेंटरचे ते डायरेक्टर होते. आणि त्या व्यक्तीने सुद्धा ही टेक्नॉलॉजी वापरलेली आहे. तर हे जे टेक्स्ट टू स्पीच आहे, हे टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नॉलॉजी काय करतं नेमकं, तर तो जो भाग आहे, तो जो इंटरफेस आहे किंवा ते जे सॉफ्टवेअर आहे, ते तुमच्याकडनं टेक्स्ट घेतं. म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्ही जर तुमच्या कम्प्युटरवरती किंवा तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये जर टाईप करत असाल, तर ते टाईप केलेला जो शब्द आहे तो तुम्हाला बोलून दाखवतं. जर टाईप केलेला शब्द तुम्हाला बोलून दाखवणारा कोणी मिळेल, तर तुम्ही ते ऐकाल आणि ते ऐकल्यामुळे तुमचं लिसनिंग स्किल आणि तुमचं प्रोनाउन्सिएशन स्किल वाढेल. आणि त्याच्यामुळे त्या लिसनिंग आणि प्रोनाउन्सिएशन स्किल वाढल्यामुळे तुमचं रीडिंग स्किल सुद्धा वाढेलच. तर अशा याच्यामध्ये ही जी TTS टेक्स्ट टू स्पीच कन्व्हर्टर म्हणू किंवा त्याला TTS म्हणतात किंवा त्याला स्पीच सिंथेसिस म्हणतात, तर ही जी टेक्नॉलॉजी आहे, ही एक प्रकारे भाषा शिक्षणासाठी वरदान आहे. आणि ही या टेक्नॉलॉजीचा उपयोग बघा, आता इथे मी एक आकृती दाखवलेली आहे. त्या आकृतीमध्ये TTS कन्व्हर्टर, देवनागरी TTS कन्व्हर्टर सिस्टम दिलेली आहे. एक होती आजी, आणि त्याला जर आपण इथे टेक्स्ट टू स्पीच हे जर बटन आपण दाबलं, तर हे टूल आपल्याला एक होती आजी असं बोलून दाखवेल. आणि त्याच पद्धतीचं एक डेमॉन्स्ट्रेशन मी हे आपली PPT संपली की त्या पद्धतीचं डेमॉन्स्ट्रेशन मी तुम्हाला एक छोट्याशा टूलद्वारे करून पण दाखवणार आहे की कशा पद्धतीने होतं. आणि आजकाल गुगल म्हणा किंवा खूप सारे आपल्याला प्ले स्टोअरवरती जे ऍप्स मिळतात, त्या सगळ्या ऍप्स मध्ये सुद्धा ह्या सगळ्या कॅपॅबिलिटीज आहेत. दुसरा आपला आहे स्पीच टू टेक्स्ट कन्व्हर्टर. तर स्पीच टू टेक्स्ट कन्व्हर्टरला आपण ASR पण म्हणू शकतो, म्हणजे ऑटोमॅटिक स्पीच रिकग्निशन. तर हे स्पीच रिकग्निशन काय करतं, आपल्याकडनं तो ऑडिओ घेतो. जसं मी बोलत आहे तुमच्याशी, माझा ऑडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचत आहे, तर तो जो ऑडिओ आहे तो ऑडिओ टेक्स्ट मध्ये रूपांतरित करतो, तो ऑडिओ टेक्स्ट मध्ये कन्वर्ट करतो. ठीक त्याच्या जे TTS मध्ये होतंय त्याच्या ठीक उलट, त्याच्या ठीक अपोजिट इथे याच्यामध्ये होऊन राहिलं आहे की ऑडिओ जो आहे, आपला जो व्हॉइस आहे, तो टेक्स्ट मध्ये कन्वर्ट होतो. म्हणजेच स्पीच टू टेक्स्ट, आपण बोलतो आणि तो टेक्स्ट मध्ये कन्वर्ट करतो. स्पीच टू टेक्स्ट कन्व्हर्टर किंवा स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नॉलॉजी. तर आता जेव्हा आपण ते करतो तर ते कशा पद्धतीने होतं, तर ह्या दोनही टेक्नॉलॉजीज किंवा इव्हन कोणत्याही जेवढेही आम्ही टूल्स आता दाखवले किंवा एक डिस्कस केलेले आहे, तर त्याच्या मागे एक भरभक्कम असा, ज्याला बॅकबोन म्हणू, पाठीचा कणा म्हणजे कॉर्पोरा. जो कॉर्पोरा आहे म्हणजे जो त्याचा शब्दसंग्रह आहे, मोठ्या प्रमाणात शब्दसंग्रह, मोठ्या प्रमाणात जो डिटेलिंग आहे, तर ती जे डिटेलिंग आहे, तो जो शब्दसंग्रह आहे किंवा वाक्यसंग्रह म्हणू किंवा पाठ संग्रह, पुस्तक संग्रह काही म्हणता येईल त्याला, तो जो संग्रह आहे त्याच्यातनं तो पॅटर्न्स घेतो आणि त्या पद्धतीचा पॅटर्न्स मिळाल्यावर त्याला तो टेक्स्ट मध्ये कन्वर्ट करतो. आणि इव्हन एवढंच नाही तर बघा, म्हणजे जवळपास विदेशामध्ये सन 1800 मध्ये कोणी एका रुबी ऑथरनी असं म्हटलेलं आहे, सन 1800 ची गोष्ट आहे, की टॉकिंग मशीन्स विल चेंज द लाईफ इन अ टीचिंग. म्हणजे जे बोलणाऱ्या मशीन्स असतील त्या लाईफ चेंज करून टाकतील, एज्युकेशन चेंज करून टाकतील. तर बघा, हे जी टेक्नॉलॉजी आहे ही ASR आणि त्याच्या आधी जे मी सांगितलेलं आहे TTS, ह्या दोनही टेक्नॉलॉजी ज्या आहे ह्या ट्रान्सफॉर्मिंग टेक्नॉलॉजी आहे. आणि या ट्रान्सफॉर्मिंग टेक्नॉलॉजी मध्ये बघा, तुम्ही बोलून राहिलेले आहे आणि
ते बोललेलं टेक्स्ट मध्ये कन्वर्ट होत आहे, त्या शब्दांच्या याच्यामध्ये लिखाण स्वरूपामध्ये कन्वर्ट होत आहे, तर याच्यामध्ये तुम्ही जे प्रोनाऊन्स करताय ते बरोबर आहे की नाही हे सुद्धा तुम्हाला लक्षात येईल. याच्यामध्ये निश्चितच शिकणाऱ्याचं प्रोनाऊन्सिएशन वाढेल. आणि जेव्हा तो बोलतो आणि तसं लिहिल्या जातं तर त्याची जी स्पोकन प्रोफिशियन्सी आहे, म्हणजे त्याची जी बोलण्याचं जे कौशल्य आहे ते सुद्धा स्किल इथे वाढतं. आणि याच्यामध्ये बघा मी इथे एक परत आकृती दाखवलेली आहे की ते टेक्स्ट टू स्पीच कशा पद्धतीने काम करतंय, आणि ते जे काम करताय तर ह्यामध्ये ती पूर्ण आलेलं नाहीये. तर जेव्हा मी बोलते तर त्याचा एक साधारणतः वेव्ह फॉर्म इथे दिसतोय. ब्ल्यू कलर मध्ये तुम्हाला एक वेव्ह दिसते, तरंग रूप दिसते. तर हे तरंग रूप त्याचा जो ट्रान्सफॉर्म आहे आणि जे तुम्ही बोलताय त्याचे शब्द ह्या इथे लिहून येतात, ते आपण ते बघणारच आहे. तर अशा पद्धतीचा हा इंटरफेस आहे टूलचा, जो की डेव्हलप केलेला आहे. आणि आता सगळ्यात जो शेवटचा जो मुद्दा मला सांगायचा आहे तो म्हणजे मशीन ट्रान्सलेशनचा. तर मशीन ट्रान्सलेशन जे आपण बघतो की जसं उदाहरणार्थ गुगल ट्रान्सलेट, त्याच्या आधी जे आपण पाहिलं स्पीच रेकग्निशन, ते सुद्धा गुगलमध्ये अवेलेबल आहे. म्हणजे आता जर तुमच्याकडे अँड्रॉइड मोबाईल फोन असतील तर तुम्ही जर का गुगल असिस्टंट ओपन केला आणि त्याला म्हटलं की गुगल व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ मशीन ट्रान्सलेशन, तर गुगल लागलीच मशीन ट्रान्सलेशन, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ मशीन ट्रान्सलेशन इन मराठी, असा जर तो गुगल असिस्टंटला तुम्ही प्रश्न विचारला तर तो अगदी असा माणसासारखा काम करायला लागतो आणि मिनिंग शोधायला लागतो आणि अगदी काही सेकंदामध्येच तो म्हणतो मशीन ट्रान्सलेशन मीनिंग मशीन भाषांतर. तर अशा पद्धतीचं काही ज्याला आपण म्हणू अगदी जादू अशी ती ह्या टेक्नॉलॉजीमध्ये आहे. स्पीच टू टेक्स्ट म्हणा, टेक्स्ट टू स्पीच म्हणा, किंवा आता हे जे आपण बघून राहिलो आहे मशीन ट्रान्सलेशन हे सुद्धा. तर मशीन ट्रान्सलेशनचा हा उपयोग बऱ्याच वर्षांपासून होतोय, विशेष करून जी द्वितीय भाषा आहे किंवा परकीय भाषा आहे या भाषा शिक्षणामध्ये. आणि जेव्हा मशीन ट्रान्सलेशनचा उपयोग केला जातो, जसं आता मी इथे एक उदाहरण दिलेलं आहे की मशीन ट्रान्सलेशन इज अ बून फॉर सेकंड लँग्वेज लर्नर, तर हे गुगलचा ट्रान्सलेशनचा जो स्क्रीनशॉट मी इथे दाखवलाय तो असा आहे की मशीन भाषांतर ही द्वितीय भाषा शिकणाऱ्यांसाठी वरदान आहे. तर अशा पद्धतीचं असं सुंदर असं भाषांतर, म्हणजे एक्सेप्टेबल असं भाषांतर त्या गुगल ट्रान्सलेटरनी करून मला दिलेलं आहे. तर जर आपण हे असे भाषांतराचे मशीन ट्रान्सलेशन सारखे टूल्स जे की नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग वरती आधारित आहे, आपल्या नैसर्गिक जी भाषा आपण बोलतो त्याच्या कॉन्सेप्ट वरती आधारित आहे, असे टूल्स जर आपण असे वापरले तर यामध्ये मुलांना ग्रामर शिकण्यामध्ये, म्हणजे वाक्याची जी संरचना आहे ती शिकण्यामध्ये, त्याच्यानंतर त्यांच्या वोकॅब्युलरीमध्ये, त्यांच्या स्पेलिंग्समध्ये, अशा सगळ्या प्रकारच्या एक ज्ञानामध्ये त्यांची भर पडेल. आणि जेव्हा त्यांची मदर टंग, म्हणजे उदाहरणार्थ आता तुमची इथे फर्स्ट लँग्वेज इंग्लिश आहे, तर द्वितीय लँग्वेज किंवा तृतीय लँग्वेज हे दोन्हीही दुसरी तिसरी भाषा अशी शिकताना ते जेव्हा पॅरलली कम्पेअर करतील, जेव्हा एकमेकांबद्दल, म्हणजे त्या इंग्रजी भाषेतलं जे वाक्य आहे ते दुसऱ्या भाषेमध्ये कसं ट्रान्सलेट होऊ शकेल असं जेव्हा त्याचा तो अभ्यास करतील तर त्यांना अजून जास्त सोपं जाईल. म्हणजे दुसऱ्या भाषेचं जे आकलन आहे, दुसऱ्या भाषेबद्दलचे ग्रॅमॅटिकल जे स्ट्रक्चर्स आहे, त्याच्यानंतर त्याच्या वोकॅब्युलरीज आहे, ते सुद्धा त्यांना सहज आकलन होण्यास मदत होईल. तर हे मशीन ट्रान्सलेशनचा इथे परत एक स्क्रीनशॉट दिलेला आहे. इथे मंत्रा, राज्यभाषा मंत्रा म्हणजे सीडॅक जे आहे, पुणे सीडॅक, ह्याच्यातलं हे एक स्क्रीनशॉट आहे. त्यांनी मंत्रा नावाचं मशीन ट्रान्सलेशन टूल बनवलं आहे आणि त्याच्यातला हा स्क्रीनशॉट आहे. असे अनेक मशीन ट्रान्सलेशनचे टूल्स आणि जेवढेही मी दाखवलेले टूल्स आहेत आतापर्यंत, तेवढे सगळे जे टूल्स आहेत ते TDIL, टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट फॉर इंडियन लँग्वेजेस, TDIL ही जी संस्था आहे ती कार्यरत आहे. त्यानंतर वेगवेगळ्या ज्या IITs आहेत, IIT कानपूर, IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, अशा अनेक IITs त्या नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंगच्या ह्या टूल्स मध्ये कार्यरत आहे आणि आमचं विश्वविद्यालय सुद्धा त्याच्यातलं
एक आहे. आणि पुढे सांगायचं म्हणजे हे जेवढे आपण टूल्स बघितले त्याच्या काही अतिरिक्त जे होते छोटे मोठे त्याची ही लिस्ट आहे फक्त, आणि ती लिस्ट वर आपण जर आवश्यकता वाटली तर आपण परत करूया चर्चा. आणि पुढे आपण जाऊ आता की कॉर्पोरा बद्दल मला आता शेवटच्या ह्या टप्प्यामध्ये आपण पोहोचलोय, तर कॉर्पोरा बद्दल मला इथे सांगायचं आहे की मॅक एनरी नावाच्या लेखकाने कॉर्पोराची एक व्याख्या केलेली आहे. ती अशी आहे की the term corpus as used in modern linguistics can best be defined as a collection of sample text written or spoken in machine readable form which may be annotated with various forms of linguistic information. तर ही जी व्याख्या आहे या व्याख्येला मी जस्ट एक रेफरन्स म्हणून इथे दिलेला आहे की त्याची व्याख्या काय असू शकते. पण आता आपण जेव्हा भाषा शिक्षणामध्ये इथे मुलांसोबत काम करतोय, विशेष करून शाळेच्या मुलांसोबत काम करतोय, तर त्या याच्यामध्ये तो जो कॉर्पोरा आहे तो कॉर्पोरा आणि त्याचा उपयोग हा फक्त आणि फक्त लँग्वेज टूल्स डेव्हलप करायला होतो, हे असं मी आताच स्टेटमेंट दिलं. म्हणजे जेवढेही आधीचे जे टूल्स आहे, एवढे सुंदर स्क्रीनशॉट्स मी दाखवले तुम्हाला, ते कसे काम करू शकतात ह्याचं सुद्धा थोडंफार मी समजून सांगण्याचा इथे प्रयत्न केला. आणि त्याच्या मागे जो काही जादूगार आहे त्याचं नाव आहे कॉर्पोरा. कॉर्पोरा तुमचा जेवढा स्ट्रॉंग असेल, तुमचा जो संग्रह आहे तो संग्रह खूप जास्त मोठा असेल, तर तुमचे जे NLP टूल्स आहेत ते तेवढेच चांगल्या पद्धतीने काम करतील. आणि ते NLP टूल्स जेव्हा काम चांगल्या पद्धतीने करतील तर वापरकर्ता जो आहे, जो युजर आहे, एंड युजर आहे, त्याला सुद्धा त्याला वापरायला मजा येईल आणि त्याला शिकायला सुद्धा एक खूप चांगली तिथे संधी मिळेल. तर ही जे कॉर्पोरा आहे ह्या आधी जे मी सांगितलेलं आहे त्या सगळ्या ऍप्लिकेशन्स मध्ये, जसं स्पेलिंग चेकर झालं, ग्रामर चेकर आहे, मॉर्फिम जनरेटर आहे, टेक्स्ट टू स्पीच कन्व्हर्टर, पॉज टॅगर, जेंडर मार्कर सिस्टीम, मशीन ट्रान्सलेशन, म्हणजे हे सगळे NLP टूल्स आपण कल्पनाच करू शकत नाही कॉर्पोरा शिवाय. बिना कॉर्पस विना ते कुठेही काहीही काम करू शकत नाही. आणि त्या कॉर्पोराचा हा जो उपयोग आहे, हा उपयोग एवढाच नाही, ह्या टूल्स पुरताच नाही, तर आता जसं पुढचे जे मी अगदी प्रिलिमिनरी सांगितलं की डिक्शनरीज बनवायचे आहे किंवा मग ग्रामरचे स्ट्रक्चर्स बनवायचे आहे, अशासाठी सुद्धा कॉर्पोरा आहे. त्यानंतर एखाद्या भाषेचा जर कॉर्पोरा किंवा एखाद्या डोमेनचा कॉर्पोरा, जसं उदाहरणार्थ टुरिझम डोमेन पर्यटनाचा डोमेन आहे, तर पर्यटनाच्या डोमेनचा जर मी कॉर्पोरा घेतला तर त्याचा मला अभ्यास करायचा असेल, त्या पर्यटनामध्ये कोणते विशेष करून शब्द येतात, पर्यटनामध्ये कोणत्या विशिष्ट शब्दांचा प्रयोग केला जातो, हे जर जाणून घ्यायचं असेल तर मला त्या कॉर्पोराची स्टडी करावी लागेल. आणि एवढंच नाही तर हे जेवढाही मोठा शब्दसंग्रह आहे तो शब्दसंग्रह त्या कॉर्पोरामधनं आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट करता येतो, घेता येतो, आणि त्या सोबतच त्याची इतरही माहिती, जसं मी म्हटलं POS टॅगर मध्ये भरपूर काही माहिती असते, तसंच कॉर्पोरामध्ये सुद्धा विशिष्ट प्रक्रिया करून आपल्याला काही पद्धतीच्या विशिष्ट माहिती सुद्धा त्या कॉर्पोरामधनं मिळू शकतात. तर आता इथे बघा माझे कलिग आहेत पंकज, ते जिथे काम करताय CIL मैसूर, तर त्या संस्थेनेच लिंग्विस्टिक डेटा कॉन्सॉर्टियम फॉर इंडियन लँग्वेजेस याच्या अंतर्गत मराठी रॉ स्पीच कॉर्पस आणि गोल्ड स्टँडर्ड मराठी रॉ टेक्स्ट कॉर्पस असे कॉर्पस डेव्हलप केलेले आहे. आणि एवढंच नाही तर हे जे कॉर्पस आहेत हे परत मला सांगावंसं वाटतं की सीडॅक या संस्थेमध्ये, IIT बॉम्बे मध्ये, विशेष करून मराठीचे IIT बॉम्बे मध्ये आणि IIIT हैदराबाद मध्ये, अशा अनेक संस्थांमध्ये हे कॉर्पस तयार झालेले आहेत. आणि त्याच्या सोबतच त्याचं जतन करणे आणि त्याला कशा पद्धतीने त्याचं संवर्धन करणे, ह्या जतन आणि संवर्धन ह्या दोन्ही गोष्टींची काळजी घेतल्या जाते. कारण असं समजलं जातं की जर आपला कॉर्पोरा जर रिच असेल तर आपली भाषा जी आहे ती सुरक्षित आहे. आणि त्याच्यासाठी म्हणूनच भाषेला सुरक्षित करायचं आहे. कारण बऱ्याच
ज्या गोष्टी आज दिसून राहिलेल्या आहे आपल्या वेगवेगळ्या माध्यमातून, की आपण आता कुठलीच भाषा व्यवस्थित बोलू शकत नाही. आपण एक प्रकारचे पिडगिन्स झालेलो आहोत. म्हणजे एक शब्द आपण इंग्रजी बोलतो, एक शब्द मराठी बोलतो, दुसरा शब्द मग हिंदी येतो. तर अशा पद्धतीने जी भाषा आहे, ज्याला आपण एक शुद्ध भाषा बोलणे हा प्रकार जो म्हणतो, तो हळूहळू जो आहे तो संपुष्टात येऊन राहिलेला आहे. त्याच्यामुळे भाषेचा ओरिजिनल फॉर्म जाणून घेण्यासाठी सुद्धा हा कॉर्पोरा तेवढाच महत्वपूर्ण आहे. आणि या कॉर्पसमध्ये बघा, आपल्याला जसं मी म्हटलं की काही प्रक्रिया करून आपल्याला माहिती मिळवता येईल. जसं वर्ड फ्रिक्वेन्सी आहे, कोलोकेशन्स आहे, सिमॅन्टिक रेफरन्स आहे. तर ह्या सगळ्या ज्या बाबी आहेत, ही सगळी जी इन्फॉर्मेशन आहे ही आपल्याला त्यातनं मिळेल. तर आता वर्ड फ्रिक्वेन्सी जाणून भाषा शिक्षणामध्ये काय करायचं, शिक्षकांनी कोलोकेशन का बरं जाणून घ्यायचं कॉर्पोरामधलं, किंवा वर्ड फ्रिक्वेन्सी का बरं जाणून घ्यायची. तर याच्यामध्ये तुमच्या जवळ एखादा पाठ आहे, तुम्हाला पाठ शिकवायचा आहे, श्यामची आई असा एक छोटासा पाठ आहे, किंवा मग बहिणाबाईचं गाणं आहे एखादं, किंवा चला एखादं वपू काळ्यांचं तुम्ही पुस्तक घ्या. तर अशा याच्यामध्ये तुम्हाला जर का विद्यार्थ्यांना काही विशिष्ट गोष्टी सांगायच्या आहेत, विशिष्ट अनालिटिकल गोष्टी सांगायच्या आहेत, की यातले शब्द किती आणि कोणता शब्द खूप जास्त वेळ आलेला आहे आणि कोणता शब्द फारच कमी वेळ आलेला आहे, चला शोधून काढा. तर याचे उत्तर तुम्हाला कॉर्पोरा देतात. याला म्हणतात वर्ड फ्रिक्वेन्सी. आणि त्याच्यावरनं त्या शब्दांची जी मांडणी आहे त्याच्या आधारावर एखादा शिक्षक आपला पाठ तयार करू शकतो. एखादा शिक्षक त्याला अजून चांगल्या प्रकारे कशा पद्धतीने अंतर्मुख करायचं विद्यार्थ्यांसोबत याचा विचार करू शकतो. तसंच कोलोकेशन्स पण. कोलोकेशन्सचा अर्थ असा आहे की जेव्हा दोन शब्द एक सोबत येतात, जसं आपल्या मराठीमध्ये जय महाराष्ट्र, याच्यामध्ये जय महाराष्ट्र हा शब्द, जय आणि महाराष्ट्र जरी वेगळा असला तरी पण माहिती आहे की सोबत जास्तीत जास्त वेळ येतात. शिवाजी महाराज हे दोन जरी शब्द असले तरी पण ते जास्तीत जास्त वेळ सोबतच येतात, शिवाजी आणि महाराज. त्याच्यानंतर आता आजकाल जो ट्रेंड चालू झालेला आहे फास्ट फूड, हे दोन्ही शब्द सोबतच येणार आणि त्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे किंवा त्याचं जे सोबतचा अकरन्स आहे त्याला आपण कोलोकेशन म्हणू, की जे शब्द वारंवार एक दोन पेक्षा जास्त शब्द येतात पण त्याची टिपिकल फ्रिक्वेन्सी जी आहे एकत्र येण्याची ही जास्तीत जास्त असते. तर अशा पद्धतीने हे कोलोकेशन सुद्धा शिक्षकांनी जर त्याचा अभ्यास केला तर त्याच्यातनं विद्यार्थ्यांसाठी भाषा शिकवण्यासाठी त्यांना बऱ्याच काही चांगल्या गोष्टींचा उलगडा होऊ शकतो आणि ते मुलांना त्या पद्धतीचा स्वाध्याय देऊ शकतात, जेणेकरून ह्या कॉर्पोरावर तुम्ही काम करा आणि चला शोधून काढा बरं शब्द. आणि जर हे डिजिटाइज फॉर्म मध्ये असेल तर डिजिटाइज फॉर्म मध्ये असल्यामुळे जो वेळ आहे तो वेळ आणि ज्या पद्धतीने जो निष्कर्ष काढायचा आहे तो निष्कर्ष हा सहज निघतो आणि वेळेची बचत होते आणि विद्यार्थ्यांना सुद्धा आपल्याला आवश्यक ती माहिती लवकर पुरवता येते. तर याच्यामध्ये हे एक वर्ड फ्रिक्वेन्सी आणि कोलोकेशन बद्दलचं एक सॉफ्टवेअर जे इथेच आमच्या महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालयामध्ये तयार झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता की इथे वर्ड फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे, आवृत्ती दिलेली आहे शब्दांची, की समय हा शब्द किती वेळा आलाय, फक्त एकदा आलेला आहे. मे किती वेळा आलेला आहे, 11 वेळा आलेला आहे. हे किती वेळा आहे, 13 वेळा आहे. त्याच्यानंतर हिंदी 6 वेळा आहे. 7 1 वेळा आहे. तर ह्यातनं एक आकलन आपल्याला सहज करता येईल की आपल्याला हा जो पूर्ण पाठ आहे, हा जो कॉर्पोरा आपल्याला दिलेला आहे तो किती रिच आहे, किती समृद्ध आहे, त्याची त्यात असलेली वोकॅब्युलरी किती चांगली आहे याचं सुद्धा आकलन शिक्षकाला होतं. आणि त्याच्यामुळे जास्तीत जास्त चांगले शब्द असलेले, जास्तीत जास्त शब्द संपदा असलेले आपण पाठ मुलांसाठी निवडले तर मुलांचं सुद्धा त्याच पद्धतीने आकलन होईल, त्यांच्या भाषेचं संवर्धन होईल. तर हे टाइप्स ऑफ कॉर्पोराज आहे, मी याच्यामध्ये जास्त बोलणार नाहीये. आणि आपण आता हे सगळ्यात ज्या माझ्या शेवटच्या स्लाइड्स आहेत ह्या, की ज्याच्यामध्ये मी हे प्रेझेंटेशन कन्क्लूड करणार नाही,
हे स्लाइड संपल्यानंतर मी लागलीच एक दोन टूल्स जे माझे इथे आहेत विश्वविद्यालयामध्ये त्याचं डेमॉन्स्ट्रेशन देईल. तर यात आपल्याला एक जो जिस्ट आपण ह्या डिस्कशन मधनं या चर्चेमधनं जे प्रेझेंटेशन होतं त्यामधनं निघालाय की जे नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स आहेत हे टूल्स आपल्याला भाषा शिकवण्यासाठी भाषा शिक्षणासाठी अत्यंत असे उपयोगी आहेत. आणि नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग ही एक डिस्रप्टिव्ह टेक्नॉलॉजी आहे हे सगळ्यांना मान्य करावं लागेल. पण अजूनही आपल्या भारतीयांमध्ये इतक्या जास्त भाषा आहेत, इतक्या जास्त द्वितीय भाषा शिकवल्या जातात, तर त्या द्वितीय भाषांमध्ये एनएलपी टूल्सचा विकास होणे त्या भाषांसाठी आणि त्या भाषांचा कॉर्पोरा उपलब्ध असणे शिक्षकांसाठी हेही तेवढंच महत्वाचं. आणि योग्य पद्धतीने जर आपण ह्या टूल्सला या सॉफ्टवेअर्सला जर हाताळलं दोघांनी विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी मिळून तर निश्चितच रीडिंग, रायटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग ह्यासारखे जे काही कॉर्नरस्टोन्स आहेत हे याच्यासारखे स्किल्स आहे लँग्वेज लर्निंगचे हे निश्चितच मुलांचे वाढतील आणि त्यांना त्या भाषेची समज येईल. आणि फक्त मार्क मिळवण्यासाठी म्हणून ही भाषा शिकायची आहे असं ते होणार नाही. तो विद्यार्थी त्या भाषेवर प्रेम सुद्धा करायला लागेल आणि त्यासोबत याच्यामध्ये त्याच्या ग्रॅमॅटिकल, सेंटेन्स कंपोजिशन सारख्या ज्या काही बेसिक ज्या एबिलिटी आहेत ज्याला म्हणू आपण बेसिक प्रकार्य आहेत याचे ते सुद्धा त्याचे मजबूत होतील आणि त्याला त्या भाषाविषयीचं निश्चितच प्रेम वाटेल. तर हे सगळे रेफरन्सेस आहेत आणि मला असं वाटतंय की मी आता एक छोटंसं डेमॉन्स्ट्रेशन द्यायला काही हरकत नाही. हाँ अमित, आप मुझे सुन रहे हैं? यस मैम, बोलिए. हाँ, तो मैं अभी डेमॉन्स्ट्रेशन एक दो टूल्स का मैं देना चाहती हूँ, ठीक है? तो मैं ये प्रेजेंटेशन 2 मिनट के लिए बंद करूंगी. आप सब लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं अमित? जी हाँ मैम, सब देख पा रहे हैं. चलिए. हा, तर आता हे जे टूल आहे याच्यामध्ये बघा मराठी अक्षर विभाजन तथा लिप्यंतरण तकनिकी प्रणाली. मला हे टूल सगळ्यात पहिले याच्यासाठी मला दाखवायचं आहे की ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये ह्या 6 दिवसीय कार्यक्रमाचं आयोजन झालेलं आहे, पंकज द्विवेदी जे तेव्हा माझे एक कलीग होते ते असताना हे टूल डेव्हलप झालेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे मी असा विचार केला की चला त्या जुन्या आठवणी सुद्धा जाग्या होतील. तर एक मी इथे इनपुट देते आणि ते त्याचं लिप्यंतरण आपल्याला इथे मिळेल. रामने आंबा खाल्ला. रामने आंबा खाल्ला. तर बघा स्वर आणि व्यंजनाची स्थिती इथे आपल्याला दिसते, लिप्यंतरण दिसते. अ वरती जो काही अनुस्वार आलेला आहे, ख चा उच्चार आलेला आहे त्या पद्धतीचं लिप्यंतरण इथे दिसतंय. आणि र काय आहे, त्यानंतर र ला लागणारा आ जो आहे, आची मात्रा ज्याला म्हणतात ते वॉवेल आहे. हे अशा पद्धतीचं लिप्यंतरणाची जी काही पूर्ण ज्याला आपण म्हणू डिटेलिंग हे ह्या टूल द्वारे आपल्याला दिसते. हे सुद्धा एक एनएलपी आणि खूप बेसिक टूल आहे. आता आपण दुसऱ्या याचं बघूया. अमित, ये देख रहे हैं सब लोग? आपको दिख रहा है मैम? ठीक है, मैं इसे बंद कर रही हूँ. आता इथे बघा संधी निर्माणक, हे संधी निर्माणक आहे. तर संधी निर्माणक मध्ये मी ऑलरेडी त्याचा जे स्क्रीनशॉट दाखवलेले होते ते स्क्रीनशॉट्स होते. त्यामध्ये आपण काही शब्द इनपुट करून बघूया आणि त्याचा अभ्यास आउटपुट मध्ये आपण कसा येऊ शकेल ह्याचं सुद्धा थोडंसं आपण आकलन करू.
महा, महोत्सव, महाऋषी. तर आता ह्याचं आउटपुट आपल्याला बघायचं आहे महर्षी. तर इथे जो संधीचा विग्रह संधी जी येते आहे तर ती हा आणि रू याचा परिणाम जो दिसतोय हा महर्षी दिसतोय. आपण परत एकदा बघूया. गुरु उपदेश, गुरु उपदेश. अरे वा, कोणी सांगितलं उत्तर? छान. ज्योती पाटील. ज्योती पाटील मॅडम, आपण ही जी सिस्टीम आहे ती काय म्हणते ते बघूया. बरोबर म्हणते का? अरे वा, गुरु उपदेश. थँक्यू मॅडम. छान छान. आणि परत एक अजून शेवटचं बघूया. दिगंबर. 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 छान. परिणाम देखे. येस, दिगंबर. व्हेरी गुड. आता तुमच्या ज्यांनी चांगली उत्तरं दिले, चांगली बरोबर उत्तरं दिली त्यांच्यासाठी टाळ्या. आणि सिस्टीम साठी मात्र टाळ्या नाही, कारण ही जी सिस्टीम आहे, हे जे NLP टूल आहे ते माणसांनी बनवलेलं आहे. म्हणजे आपण बनवलं असल्यामुळे आपण आपल्यासाठी टाळ्या आधीच वाजवलेल्या आहे. ठीक आहे, आता पुढचं एक बघूया छोटस. ही hindismay.com म्हणून वेबसाईट आहे आमच्या विश्वविद्यालयाची, महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय. आणि याच्यामध्ये तुम्हाला एक स्क्रिप्टिंग टूल दिसतं आणि यात हिंदीचे जितकेही काही लेखक आहेत, कवी आहेत, उपन्यासकार आहेत, ह्या सगळ्यांचे संग्रह इथे आहे. तर इथे स्क्रिप्ट तुम्हाला चेंज करता येते. तर इथे बघा, उर्दू, रोमन आणि देवनागरी हे सगळ्या स्क्रिप्ट्स इथे उपलब्ध आहेत. जर मी उर्दू जर क्लिक केलं तर हा जो टेक्स्ट आहे हा तुम्हाला उर्दू स्क्रिप्ट मध्ये येऊन जाईल. त्यानंतर जर मी रोमन स्क्रिप्ट केली तर हा टेक्स्ट जो आहे पूर्ण तो रोमन स्क्रिप्ट मध्ये येईल. आणि मी जर देवनागरी केलं तर हे देवनागरी मध्ये येईल. तर याच्यामध्ये या स्क्रिप्टिंग टूलचा उपयोग असा होईल की जी मुलं देवनागरी स्क्रिप्ट वाचण्याची ज्यांना सवय नाहीये, जे इंग्लिश स्क्रिप्ट वाचतात, तर त्यांच्यामध्ये थोडासा एक ज्याला म्हणून समंजस की लढाई लिहायचं आहे त्यांना, तर त्या पद्धतीने कशा पद्धतीने ते लिहू शकतात त्या एका स्क्रिप्ट मधून दुसऱ्या स्क्रिप्ट मध्ये, म्हणजे रोमन स्क्रिप्ट मधनं देवनागरी स्क्रिप्ट मध्ये कशा पद्धतीने ते लिहू शकतात, तर याचा सराव या टूलद्वारे आपल्याला करता येईल. आणि अजून दुसरं आहे टेक्स्ट टू स्पीच. टेक्स्ट टू स्पीच मध्ये हे वाक्य आहे, हे वाक्य मी त्याच्यामध्ये टाकते. आज पूजा मला भेटली होती. तर ह्यामध्ये आपण याला ट्रान्सलेट करूया हिंदीमध्ये. म्हणजे हिंदीमध्ये बोलेल ती, म्हणजे ऍक्च्युली ते मराठीचं ऑप्शन इथे नाही आहे, पण मराठीला साजेसं असं एक वाक्य मी इथे घेतलेलं आहे, जेणेकरून तुम्हाला त्याचं प्रोनाउन्सिएशन कसं होईल हे कळेल. तर मी इथे टेक्स्ट टाईप केलाय आणि तो टेक्स्ट टाईप केल्यानंतर त्याचा उच्चार कसा होईल, त्याचं प्रोनाउन्सिएशन कसं करता येईल हे मी इथे दाखवते. तर इथे मी प्ले करते, प्लेची बटन दाबून राहिली आहे.
सगळ्यांना ऐकू आलं? आज पूजा मला भेटली होती असं म्हटलं. आज पूजा मला भेटली होती हे सिस्टीमनी म्हटलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने हे सगळे जे टूल्स आहेत, एक समरायझर पण होतं. बरं असो. तर आता वेळ किती झालाय? 1 मिनिट बाकी आहे. चला, तर आता याच्यामध्ये परत मी ही स्क्रीन मिनिमाइज करते आणि मी पीपीटी वरती जाते आहे. तर याच्यामध्ये मला सगळ्यात शेवटच्या पीपीटी वरती जायचंय आणि सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद करायचे आहे की तुम्ही अगदी धैर्याने माझं जे काही व्याख्यान आहे ते ऐकलं आणि सगळ्यांनी पार्टिसिपेट पण केलंय. म्हणजे सगळेजण बोलू शकत नाही कारण हा सगळा व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्म असल्यामुळे बोलण्यापेक्षा चुप राहणे म्हणजे मदत असते. कारण सगळे बोलले तर गोंधळ होईल. चुप राहणे, शांतपणे ऐकणे हीच एक मोठी मदत असते आणि सगळ्यांनी त्या शिस्तीचं पालन केलंय. खूप छान. तर मी आता इथे तुम्हा सगळ्यांना, सगळ्या गुरुजनांना एकदा वंदन करते आणि एक वपू काळेंची ओळ आहे ज्याच्यामध्ये मला असं वाटतंय की तुम्हा लोकांना मला गरुडाची उपमा द्यायची आहे. त्यामध्ये वपू काळे असं म्हणतात की कबुतराला गरुडाचे पंख लावता येईलही, परंतु गगन भरारीचे वेड रक्तातच असावे लागते, कारण आकाशाची ओढ दत्तक घेता येत नाही. म्हणून तुम्हा सर्वांचे आभार आणि खूप खूप धन्यवाद आणि तुम्हा सगळ्यांना वंदन. So, धन्यवाद so the मॅडम. lecture is over. So thank you so much, Dr. Petkar, for such a wonderfully articulated speech and of course such a beautiful demonstration. So I think this was the first, this is the first demonstration which teachers have online. And before I invite questions from the participants and the audience, I would like to ask one question on behalf of the participants. That is, हे tools आम्हाला कसे उपलब्ध होते? हे tools, हे software आम्हाला कसे उपलब्ध होतील? हा, हे टूल्स आणि सॉफ्टवेअर तुम्हाला कसे उपलब्ध होणार आहे? तर त्याच्यासाठी हे जेवढेही टूल्स आहे हे महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालयामध्ये तयार झालेले आहेत. आणि जर का तुम्ही कलेक्टिव्हली सगळे जे शिक्षक आहात ते एनव्हीएसचे आहात, तर तुम्ही कलेक्टिव्हली जर रिक्वेस्ट पाठवली तर एकालाच नाही तर सगळ्या नवोदय विद्यालयाला हे टूल्स उपलब्ध होतील. आणि एवढंच नाही तर आपल्याला एक ट्रेनिंग सेशन सुद्धा त्याच्यावर करता येईल. जसं आता मी डेमॉन्स्ट्रेशन दाखवलं तर निश्चितच माझे जे सहकारी सहयोगी आहेत पंकजजी, तर त्यांच्या सोबत त्यांच्याच कोलॅबरेशननी जसं आजचा जो वर्कशॉप होत आहे तशाच पद्धतीने आपण ते डेमॉन्स्ट्रेशन्स आणि ट्रेनिंग त्या टूलचे करायचं. आणि त्यामध्ये तुम्हा लोकांचे इनपुट्स हवेत की तुम्ही ते टूल्स कशा पद्धतीने मुलांसाठी वापरणार. म्हणजे एक ज्याला म्हणतात ना की ब्रिज आपल्याला बनवायचं आहे मुलांच्या चांगल्या भविष्यासाठी. Yeah, thank you so much, and thank you so much. Now I would like to invite the question one by one. I can see the hand raised. I will invite them one. Please don't automatically speak. I will invite them one by one. So the first question comes from Shahaji. Shahaji, please ask your question. मॅडम नमस्ते. आपण खूप चांगल्या प्रकारे आम्हाला लेक्चर दिलेलं आहे, धन्यवाद तुमचं. माझा एक प्रश्न आहे मॅडम, तुम्ही एक पार्ट ऑफ स्पीच टॅगर याच्यामध्ये तुम्ही 2 वाक्य दिलेली होती. एक म्हणजे पूजा शाळेत जाते, ते वाक्य तर समजलं, पण दुसऱ्या वाक्यामध्ये मी पूजा करतो याच्यामध्ये पूजा ही तुम्ही क्रियापद म्हटलात, ते कसं काय? पूजा करणे नाही, पूजा करणे हे हा वाक्प्रचार झाला. पूजा हा शब्द त्याच्यामध्ये कर्म आहे, कर्म म्हणून तिथं आलेला आहे. आणि करतो हा शब्द स्पेशली म्हणजे परफेक्टपणे तो क्रियापदाचं पूर्णपणे कार्य करतो, त्याला काही हे नाही. हा, तुम्ही जर हे म्हटला की बाबा हे सकर्मक क्रियापद वाक्य आहे तर मग ठीक आहे, परंतु जर ते कर्मच असेल, कर्म असेल तर तिथं ते क्रियापद होऊ शकणार नाही मॅडम मग पूजा. बरोबर आहे तुमचं म्हणणं. आता तुम्ही ज्या पद्धतीने मला व्याकरणाच्या लेवलवरती ह्या सगळ्या गोष्टी सांगत आहात, तर त्यामध्ये जर का आजच्या घडीला जो प्युअर स्टॅगर आहे उपलब्ध, तर तो प्युअर स्टॅगर त्याला काय इंटरप्रेट करेल? बघा,
जसं आता तुम्ही शिक्षक आहात आणि तुम्ही मला पटकन सांगितलं की ही पूजा आणि ती पूजा वेगळी आहे, ही नाव आणि ती नाव वेगळी आहे. त्यानंतर पूजा करणे आणि पूजा ह्या शब्दामध्ये खूप भिन्नता आहे. तर अशा याच्यामध्ये जो POS टॅगर आयडेंटिफाय करेल आजच्या घडीला त्याच्यामध्ये कसं आहे, POS टॅगर आपण बनवलेला आहे सर. म्हणजे मी आणि तुमच्यासारख्या लोकांनी त्यांनी ज्या पद्धतीचे त्याला टॅगिंग केलेलं आहे त्या टॅगिंग नुसार तो आउटपुट देईल. आणि तुमच्यासारखे विद्वान शिक्षक जर का हे सॉफ्टवेअर टूल बनवण्यामध्ये आम्हाला मदत करतील, बघा आता आम्ही व्याकरण शिकलो कितीतरी वर्ष झाली आणि तुमच्यासारखे विद्वान शिक्षक त्याच्यामध्ये जर का आले, तुम्ही आम्हाला जर त्या पद्धतीचं त्या फील्डचं नॉलेज दिलं, तर आम्ही काय करणार, त्या टॅग्सला अजून इलॅबरेट करणार. म्हणजे व्याकरणिक दृष्ट्या तो जो पार्ट ऑफ स्पीच टॅगर हा जो टूल आहे तो एकदम आणि एकदम परफेक्ट बनेल. तर हे फक्त आणि फक्त एक उदाहरण म्हणून मी तिथे दिलेलं आहे. त्याला तुम्ही फायनल समजू नका. म्हणजे त्याला तुम्ही त्याच्यामुळे तुम्ही जेव्हा मी टूल किंवा ह्या गोष्टींचा उल्लेख करेल तर एक एक करून तुमच्यासारखे जे शिक्षक वर्षानुवर्ष अनुभव असलेले आहेत, तुमच्याकडचा जो डेटा आहे तो आम्हाला पाहिजे असतो. मी म्हटलं ना, कॉर्पोरा जर नसेल, डेटा जर नसेल, तर कुठलंही NLPचं टूल, कुठलंही NLPचं सॉफ्टवेअर आजच्या घडीला तरी शक्य नाही. आणि NLP हा विषय असा आहे की त्याला भाषेचं ज्ञानच आवश्यक आहे आणि भाषेमध्ये तज्ञ तुम्ही लोक आहात आणि टूल्स बनवण्यामध्ये तज्ञ आम्ही लोक आहोत. त्याच्यामुळे आपण जर का एकमेकांशी हात मिळवले तरच एक खूप चांगलं टूल डेव्हलप होईल आणि विद्यार्थ्यांना त्याची मदत होईल. हा, तुमचा माईक ऑफ आहे सर, तुमचा माईक ऑफ आहे. हा नाही, म्हणजे इथं ते पूजा हा शब्द सहाय्यक क्रियापद होत नाही. थँक्यू मॅडम. ठीक आहे, ओके मॅडम, थँक्यू. ओके, थँक्यू. पंकज, माइक ऑफ है. I would like to invite second question from Vidya madam. Vidya madam, you please continue. If you have any question, please. I can see her hand raised. Yes, Vidya madam, आप सुन रही हैं, please. Yes sir. सर मला असं म्हणायचं आहे, म्हणजे मॅडम वर्धेला असतात, मी पण वर्धेला आहे नवोदय विद्यालय. पंकज सरांच्या, नमस्कार मॅडम. पंकज सरांच्या तोंडून मी बार पंकज सर वर्धा का उल्लेख उनकी बातों में आता है, तो मैं क्या आपके साथ कुछ मदद कर सकती हूँ? जब भी आपको कुछ मतलब ये हो, मैं आपसे मिलने आऊंगी. और मैं मैडम आपकी इतनी मुझे ऐसे लगता है मुझे शब्द नहीं आ रहे हैं. मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में हूँ और आप भी वर्धा में हैं. अगर हमारे बीच में यह आभासी पटल न होता तो मैं आपके पास ऐसे ही उड़ के आ जाती. तो ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम. ओके, थँक्यू. मॅडम, खूप छान आन्सर. नाउ I would like to invite question from BK Shirsagar sir. Sir, your question please. मॅडम, आपण आज बरीचशीच ही साधनं सांगून खरोखर आम्हाला साधनं समृद्ध केलं माहितीच्या बाबतीमध्ये. आणि आताच सरांनी थोडासा उल्लेख केला होता पंकज सरांनी की ही साधनं कुठे उपलब्ध होतील असा सर्वांचा मोठा प्रश्न आहे. ते नाही सांगितलं तरी चालेल कुठे उपलब्ध होतील, आम्ही ते शोधायचा प्रयत्न करू. फक्त ते मोफत कुठे उपलब्ध होतील तेवढं सांगा, कारण हे खरेदी करणं हे आमच्यासारख्याला परवडणारं नाही. आणि जिथं जिथं सापडतात तिथं पेमेंट हे द्यावंच लागतं. नसेल तर मग अगदी मर्यादित स्वरूपात ते मिळतात. जसं तुम्ही गुगलचे काही हे केले, संदर्भ दिले, गुगल ट्रान्सलेटर वगैरे, त्याला भरपूर मर्यादा आहेत. ये ट्रेनिंग के लिए पे कर रहे हैं वो लोग? नहीं, ये पे नहीं, ये कह रहे हैं कि वो जो टूल्स और सॉफ्टवेयर है वो हमको पैसे मुफ्त में या कम से कम पैसे में उपलब्ध हो जाए ताकि अपने बच्चों के लिए करवा सकें. बीके सागर सर, I think I can also answer this question on behalf of the madam. We were together in Varda for a very long time. See, I think as far as the resources just CIL are concerned, ठीक है ना, we have made a specific provision that we can make it available to the academic community, to the academician, and for absolutely free of cost. आपको केवल एक रिक्वेस्ट करनी है, और जो CIL में जो भी कॉर्पोरा है, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरा, स्पीच के, टेक्स्ट के टूल्स हैं,
और कुछ टूल्स जो मैडम ने बनाए हैं, जो हमने बनाए हैं, वो हम आपको ऐसे भी क्लासरूम में उपयोग के लिए दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध करा देंगे, कोई समस्या नहीं है, बिकॉज यू आर डूइंग द गवर्नमेंट जॉब ओनली, आप गवर्नमेंट का ही काम कर रहे हैं बच्चों को पढ़ा के, हमारा वही उद्देश्य है, आप हमारे अभिन्न अंग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक आप रोल प्ले करते हैं, तो वी विल बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू यूज अवर रिसोर्सेज इन योर क्लासरूम, एंड दिस इज व्हाट आवर मेन मोटिव इज। सो थैंक यू सो मच। आपने एक क्वेश्चन सभी टीचर्स की तरफ से पूछा, हम जरूर आपके एमवीएस को उपलब्ध करा देंगे और आप अपने हेडक्वार्टर से ले लीजिए, वी विल बी वेरी हैप्पी, चाहे वो वर्धा से हो, चाहे वो सीआईएल से हो, और कहीं से वहां से भी ला के दिला देंगे स्पेशल परमिशन से। सर एक मिनट, जो आपने जो बात कही बड़ी अच्छी है, यदि हमें उपलब्ध हो जाता है तो काफी फायदा होगा सबके लिए, लेकिन जो आप बार बार एक कल से बताते हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ उस बात को, जो कोई भी साधन यदि देना है तो आप बताते हैं कि आपको हेडक्वार्टर से मिल जाएगा, हम उनको देंगे, तो मैं स्पष्ट बताता हूँ, जहाँ हो सकता है हमारे अधिकारी बैठे होंगे, कोई दिक्कत नहीं उससे। यदि इस तरह का कोई भी साधन सामग्री मुख्यालय को दी जाती है, ये पुराने अनुभव से मैं बोल रहा हूँ, नहीं है, तो वहां से हमारे तक पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है। पिछले 30 साल में जो हमने मांगा है, पैसा बर्बाद हो गया है, लेकिन वस्तु हमारे पास नहीं पहुंची है। ये हमारे अपना सिस्टम है, हम सारे, आप लोगों को छोड़ के हम सारे एक ही सिस्टम के हैं, सब जानते हैं। यदि आप देना चाहते हैं इस तरह की चीजें कुछ, तो या तो ग्रुप को दीजिए, मतलब जो भी आपको उचित लगता है, जिस माध्यम से। यदि आप जो प्रॉपर चैनल की जो बात करें, वो असंभव है, क्योंकि इस सैटरडे के बाद शायद हम दोबारा एक दूसरे को मिलेंगे भी नहीं और कुछ पता नहीं चल पाएगा। अच्छा बीके सागर सर, मैं एक चीज आपको क्लैरिफाई कर दूं, मैंने 2 चीजें कही। अगर आपको ग्रुप में सबके लिए चाहिए तो आप एनवीएस हेडक्वार्टर से लीजिए, और अगर किसी एकेडमिशियन को, जैसे आपको या विद्या मैडम को या किसी को भी इंडिविजुअल चाहिए, हम वो भी उपलब्ध कराएंगे, उसका भी प्रोविजन है। इंडिविजुअल एकेडमिशियन अगर आप गवर्नमेंट है, हम उसको भी उपलब्ध कराते हैं, देयर इज स्पेशल प्रोविजन। इनफैक्ट अगर मुझको यूज करना है अपने संस्थान के रिसोर्स, तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं रिक्वेस्ट रेज करूंगा और मुझे मिल जाएगा, और हमने पहले भी कई टीचर्स को दिया है, एकेडमिशियन को दिया। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, हम आपको सिंगल उपलब्ध करा देंगे। सीआईएल की तरफ से जो भी है आपको सिंगल, आपको अकेले मिल जाएगा आपकी रिक्वेस्ट पे। मुझे लगता है इतना तो ठीक है, यू शुड बी हैप्पी नाउ। हम क्वेश्चन कर देंगे। अच्छा, देयर इज अनदर हैंड, आई विल इनवाइट 2 more क्वेश्चन लाइक टू द एक्सपर्ट, एंड आई थिंक श्याम जी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन। श्याम जी, like his hand is raised, I can see on the screen. I don't know whether he's able to listen to me or not. Shyam ji, I think he is not able to listen. And there is one more hand which is raised. Mandar. I yes, sir. See the screen name. Mandar ji, please continue. Please yes, sir. Question. सर, आपने जैसे बोला कि ये ऐप दिए जा सकते हैं, तो मेरे हिसाब से यदि पर्टिकुलर जो स्कूल्स है, स्कूल को मिल जाए तो हम उसको आराम से यूज कर सकते हैं, पर्सनली कोई जरूरत ही नहीं होती इतनी ज्यादा। जी हाँ, इंडिविजुअल का मतलब इंडिविजुअल टीचर्स को है, एज अ पर्सन नहीं, टीचर्स को है। इंडिविजुअल टीचर्स को मतलब हम एक दूसरे स्कूल में जाते रहते हैं ट्रांसफर के लिए, तो स्कूल में हो तो वहां से हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं उसको। सर एक्चुअली जानते हैं ना, मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए कि जैसे ये टूल मैंने आपको दे दिया, ठीक है, और आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में ले जा सकते हैं, कंप्यूटर में ले जा सकते हैं, और एक कॉपी अपने स्कूल के कंप्यूटर में छोड़ सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ठीक है सर। जी आई थिंक वन मोर हैंड इज रेज्ड एंड दैट इज राजेश जी। राजेश जी, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? बस सर ये गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ये पूछना था कि आपने कहा, मैडम ने भी बता दिया कि आप इसका रिक्वेस्ट रेज कीजिए, चलो हेडक्वार्टर की बात हम छोड़ देते हैं, अब ये प्रोसेस बता दीजिए कि रिक्वेस्ट रेज कहाँ करनी है हमने। रिक्वेस्ट, हाँ, ये आपने बहुत अच्छी चीज पूछी है कि रिक्वेस्ट रेज कहाँ करनी है। जो भारतीय भाषा संस्थान है, भारतीय भाषा संस्थान के रिसोर्सेज अगर आपको चाहिए तो भारतीय भाषा संस्थान के डायरेक्टर को लिखना पड़ेगा। अगर आपको महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से लिखना पड़ेगा तो आपको उनके वाइस चांसलर को लेटर लिख के उनके हेड को कॉपी करना पड़ेगा, तो वो आपको भेज देंगे। थोड़ा सा कभी कभी टाइम लगता है, आपको पता है ऑफिशियल प्रोसीजर में, बट एवरीबॉडी कंसीडर्स इट वेरी काइंडली। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। सो आई थिंक ईमेल आईडी मैं शेयर कर दूं ऑफिस का, स्लाइड के साथ आ जाएगी ना, स्लाइड के साथ मैम।
नहीं, वीसी ऑफिस की ईमेल आईडी में शेयर। अच्छा, कर दीजिए मैडम। हाँ, शेयर कर दीजिए। So I think it is time to propose formal vote of thanks, and I already conveyed my thanks. In fact, during her speech, I just immediately went back to my 6 year, I went to 6 years back. I just when I saw that tool. So, ma'am, thank you so much. Ma'am, thank you so much. Now I would like to invite Dr. Sujata to propose a formal vote of thanks to Dr. Petkar. Dr. Sujata, over to you, please. धन्यवाद सर. आता मॅडमचा जो विषय होता तो होता युझिंग एनी सॉफ्टवेअर आणि फॉर द पर्पज ऑफ लँग्वेज टीचिंग. आणि मला वाटतं की चॅटबॉक्स मध्ये आणि प्रत्यक्ष शिक्षकांना याचा खरंच खूप अनुभव आणि यांना आणि शिक्षकांनाच नाही, मी एक शिक्षक आहे द्वितीय भाषा मराठी शिकवणारी, तर त्यामुळे मला वाटतं की मीही डिमांड करू शकते की मलाही हे टूल्स हवे आणि मी घेईन CIL कडून हे टूल्स. आणि मॅडम खरंच तुम्ही ना तंत्रज्ञानाची ओळख अगदी सोप्या सहज शब्दामध्ये सांगितली. म्हणजे हे खरं तर तुमच्याकडे ज्ञान असतं, पण ते त्या समोरच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत ते कोणत्या भाषेत पोहोचवतात, कशा पद्धतीने ते पोहोचवताना याचं आदर्श उदाहरण आज तुम्ही घालून दिलं मला असं वाटतंय. आणि माझ्या या मताची मला वाटतं आमचे बाकीचे शिक्षक जे सहभागी आहेत तेही सहमत होतील. त्यामुळे मी सुजाता भुजंग, राष्ट्रीय परीक्षण सेवा, भारतीय भाषा संस्थान आणि नवोदय विद्यालय समिती यांच्या संयुक्त विद्यमानाने जो रिफ्रेशर कोर्स आयोजित केला आहे त्या निमित्ताने तुम्ही आम्हाला वक्ता म्हणून लागलात आणि अत्यंत सोप्या सहज शब्दांमध्ये तुम्ही या टेक्नॉलॉजीच्या गोष्टी, तंत्रज्ञानाच्या गोष्टी आमच्यापर्यंत पोहोचवल्या, त्यासाठी मी तुमचा आभार मानते. आपका